Good morning, my dear children. A warm welcome to Sheba Group of Schools online class. Yes, children, in the last class, I taught you the science lesson. Now we are going to start writing the class work. Are you ready, children? Okay, children. Now everyone take your pencil, scale and stick pen. Children, you have to use only the stick pen. Take your scale and pencil, draw two lines. Then in the margin, you have to write date. What's today date, children? 4/11. Okay, children, and write term 2, lesson number food. What's our lesson? Number 1, food. Lesson food. You know the taught to lesson already, children. Okay, and after that, leave one line. Put Roman letter 1, dictation words. Roman letter 1, dictation words on the counting number 5. And after that, leave one line. In every word, you have to first letter should be right in the capital letter only, children. Okay, number 1, boiling. What's our first word? Boiling. Boiling is nama kodikka vaiktal. Okay, B-O-I-L-I-N-G, boiling. B-O-I-L-I-N-G, boiling. After that, leave one line. Put number 2, vessels. Vessels na nama ma cooking ki use pandra பாத்திரங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதான் நம்ம சொல்லுவோம் vessels. Okay, say the spelling. V-E-S-S-E-L-S, vessels. vesselsனா என்னது? பாத்திரங்கள். After that, leave one line. Put number 3, steaming. steamingனா என்னமா? அது ஆவி கட்டி வேக வைப்பாங்கல்ல, that is example for இட்லி இடியாப்பம். It is called steaming. steaming, S-T-E-A-M-I-N-G, steaming. S-T-E-A-M-I-N-G, steaming. Then fourth, leave one line and write fourth one, knives. Knives, you are all know that knives. Knives na என்னமா? Yes, கத்தி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் knives. Yes இருக்கு, so கத்திகள். K-N-I-V-E-S, knives. K-N-I-V-E-S, knives. After that, leave one line, write number 5, drying. Number 5, drying. drying na என்னமா? உலர வைத்தல் சொல்லுவாங்க. Okay, காய வைப்பாங்கல்ல வெயில்ல, that is drying. D-R-Y-I-N-G, drying. D-R-Y-I-N-G, drying. Once again, I read the all words, children. Boiling. First one, boiling. Number 2, vessels. Number 3, steaming. Number 4, knives. Number 5, drying. Okay, children, after finishing the dictation words, you take your pencil and scale, draw one line. Then, now we are going to start writing the second Roman letter. Second Roman letter. Put second Roman letter, answer the following. Answer the following, counting number 3. Leave one line, write number 1. First question, name any 3 cooking methods. Name any 3 cooking methods. I hope you are all remembered, children. What are the cooking methods? Leave one line and write the answer in the margin and put the star. Boiling. First one is boiling. B-O-I-L-I-N-G, boiling. Boiling na என்னமா? I already told you, கொதிக்க வைத்தல். Then steaming, ஆவி கட்டுதல். Then roasting, வறுக்கிறது. Okay. Then first one is boiling, steaming, roasting. The 3 cooking methods. What are the 3 cooking methods? Boiling, steaming, roasting. After finishing the first question, take your pencil and scale, draw one line like this. Then second question, write any 2 food items you should eat when you are sick. Write any 2 food items you should eat when you are sick. sickனா நமக்கு உடம்பு முடியாத சமயத்தில் நம்ம என்னென்ன ஃபுட் எடுத்துப்போம். ஸோ இட்ஸ் கால்டு என்னென்ன ஈட் பண்ணுவோம், என்னென்ன ஃபுட்டுலாம் ஈட் பண்ணுவோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே சில்ட்ரன். Okay, children, after finishing the second question, leave one line, write the answer in the margin and put star. The answer is porridge of rice or cereals. Porridge of rice or cereals. Porridge na I already told you, kanji. Sir, சிக்கா இருக்கும்போது மம்மி என்ன வச்சு தருவாங்க நமக்கு? கஞ்சி. ரைஸ்லையும் செய்வாங்க அண்ட் சீரியல்ஸ்லையும் செய்வாங்க. ஓகே, porridge of rice or cereals. Then second point, steamed food like idli.
steamed foods like idli. Steamed food na enna? Like idli and idiyappam. Okay, steam வேக வச்சு கொடுப்பாங்க, ஆவி கட்டி உனக்கு கொடுப்பாங்க. That is, இது கூட என்ன பண்ணுவாங்க, sick timeல நம்ம சாப்பிடுவோம். Porridge of rice or cereals, steamed foods like idli. After finishing the question, take your scale and pencil, draw the line children. Then start writing the third question. How can you reduce wastage of food in your home? How can you reduce wastage food of in your home? Okay, உங்கள் வீட்டில் இருக்க reduce wastage ஆன ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, என்ன பண்ணுவேன், அந்த எப்படி அதை ரெடியூஸ் பண்ணுவோன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஹோமில். Leave one line, write the answer in the margin children. Share the excess food. எக்ஸஸாக இருக்க ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, தென் செகண்ட் பாயிண்ட், give the excess food to hungry animals. அதே மாதிரி எக்ஸஸ் ஃபுட் இருந்தால் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க hungry animals லைக் கேட், டாக் அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதுக்கெலாம் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஷேர் த எக்ஸஸ் ஃபுட்டை ஷேர் பண்ணிக்கணும். தென் give the excess food to hungry animals. Share the excess food, give the excess food to hungry animals. After finishing the question, draw a line children. Then now we are going to start writing the third Roman letter. What's our third Roman letter? Answer in detail. Answer in detail. Now we are short questions la ipo paartha nama enna panna porom, ipo paaka poradhu details. Okay children, after finishing the heading you have to take a scale and pencil, just underline the words. Then leave one line, write the number 1. Explain any 3 food preservation methods. Explain any 3 food preservation methods. Food preservation na என்னம்மா, உணவு பதப்படுத்துதல் மெத்தட்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகேவா, உணவை எப்படிலாம் நம்ம பதப்படுத்தி வச்சுப்போம். hope children you are remember the methods points. Okay children, after finishing the question, leave one line, write the answer. The first method is pickling. First method என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம இப்போ, pickling. Pickling னா நம்ம ஊறுகாய் முறை, ஊறுகாய் போட்டு வைப்போம்ல, that is called pickling. Pickling ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், mixing fruits and vegetables with oil and salt. Pickling ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், fruits vegetable-யும் oil saltலாம் போட்டு என்ன பண்ணுவோம், அதை நம்ம preserve பண்ணி வைப்போம். Okay children, pickling means mixing fruits and vegetables with oil and salt. For example, pickling. அதுக்கு pickling example என்னமா, pickle na என்ன, ஊறுகாய். The second method, drying. Drying na என்ன children, உலர வைத்தல். Drying na காய வைக்க. Okay, sunlightல நம்ம இந்த things-ஐ காய வச்சு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது, drying. Removing the water content of the food. இந்த ஃபுட்டில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறதுக்கு ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட் தான் என்னதுமா, ட்ரையிங். ட்ரையிங்னா என்ன, ரிமூவிங் த வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷை காய வைப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்கல்ல. எஸ், திஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ட்ரையிங். ஓகே சில்ட்ரன், தேர்ட் ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட் வந்து கேனிங். ஓகேவாம்மா, ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தடில் கேனிங் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். ஸ்டோரிங் ஃபுட் இன் ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ஸ். ஸ்டோரிங் ஃபுட் இன் ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ஸ். கேனிங்னா நான் பதப்படுத்தி வைக்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எப்படி, டைட், ஏர் போகாமல் டைட்டான கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாம். ஓகே, ஸ்டோரிங் ஃபுட் இன் ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ஜாம். ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன், உணவு பாதுகாத்தல் முறையில் நம்ம 3 பார்த்தோம். ஓகே சில்ட்ரன், வாட் இஸ் த canning? Last one is canning. Storing food in airtight containers, for example jam. Okay children, first one is pickling, drying and canning, the 3 preservation methods. After finishing the question, draw a line, take a scale and pencil and draw a line. The fourth Roman letter, diagram. What diagram we are going to draw? Draw one of your favorite raw food and color it. Draw one of your favorite raw food. Okay va, favorite ana raw food எது உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை நீங்க கலர் பண்ணலாம். Okay children, after finishing the diagram headings, draw a line, write the parent sign and must get the parent sign children. After finishing the classwork, you have to write the classwork with the neat handwriting and also spell and write children, it's very must. And each
each word between the words you have to leave the finger gap and then write. Okay children? Okay children, take the unruled page of the side, fourth Roman letter, unruled side. Take the, write the an apple. What you are going to draw? An apple. Everyone like a apple. Apple is one of the raw food. We have to draw like this children, and take two crayons. Color is two crayons color. One is red and green. We have to color like this children. Have you all clear? Okay children, everyone must write the class work with a neat handwriting and must get the parent sign. Don't scribble and overwrite children. Okay children, we will meet in the next class. Thank you. Dear children, happy morning. Welcome to our Sheba group of school online class. Yes children, now we are in the second term. Get ready, we are going to see the lessons in second term. Okay children? Yes children, now I am going to take class 4 Hindi. The first one is poem. First I am going to take poem. Children, if you have a book, take your book and the page number is 6. Okay, in your book you have to take your page number 6 and the poem is Pratana. Pratana means, Pratana enadhu? Prayer. Prayer na unake theriyum, nama kadavul kitta pesradha da enna solluvom namba prayer solluvom. Yes. Hey Bhagwan, tu hi mere mata pita ho, tu hi mere mitra aur brata ho, जग की तुम रखवाली करते बिन मांगे सब कुछ दे देते. என்ன அர்த்தம்? கடவுள்கிட்ட நம்ம மார்னிங் எழுந்தோம்னா நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம். என்ன ப்ரேயர் பண்ணுவோம்? கடவுளே நீ தான் என்னுடைய அம்மா அப்பா, என்னுடைய பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாமே நீ தான், என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் நீ தான், என்னுடைய தேவைகள் எல்லாமே உனக்கு தெரியும். ஸோ நீ என்ன பண்ணுற, எனக்கு நான் கேட்காமையே, என்னுடைய மனசு கேட்காமையே எனக்கு என்ன தரணுன்றது தெரிஞ்சு எனக்கு யூ ஆர் கிவிங் எவ்ரி திங் ஃபார் மீ அப்படின்னு நம்ம யாருக்கு பண்ணுறோம்? கடவுள்கிட்ட கேட்குறோம். கடவுள் நமக்கு எல்லாம் செய்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு தேங்க் காட். அந்த தேங்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? ப்ரேயர். அகெயின், ஹே பகவான் தும் ஹி மேரே மாதா பிதா. மாதா பிதா மீன்ஸ் அம்மாவும் அப்பாவும் யார் நமக்கு? ஃபஸ்ட்டு கடவுள். தென் தும் ஹி மேரே மித்ரா और பிரதா, என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் நீ தான், என்னுடைய பிரதரும் நீ தான். ஜகுக்கு தும் ரக்வாலி கருத்து, இந்த ஹோல் வேர்ல்டை யார் பாதுகாக்கிறா? ரக்வாலி மீன்ஸ் என்னது? கேர். இந்த ஹோல் வேர்ல்டை, இந்த யூனிவர்ஸ், இந்த வேர்ல்டை யார் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிறா? கடவுள் தான் பார்த்துக்கிறார். வித்தவுட் காட் வி ஆர் நத்திங். நம்ம கடவுள் இல்லாமல் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? எதுவுமே செய்ய முடியாது. தெர் இஸ் அ ஸ்பிரிட், தட் ஸ்பிரிட் வி கால் இட் அஸ் காட். அந்த காட் தான் நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க? நம்மளை வழி நடத்துகிறாங்க. நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு விஷயமும் யார் நமக்கு சொல்லித்தராங்க? கடவுள். நம்ம செய்கிற எல்லா விஷயத்தையும் யார் பார்க்குறா? காட் இஸ் சீயிங். காட் நம்மளே எப்போவும் எல்லா டைமையும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ வி ஷுட் பி குட். எப்போயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒழுங்காக இருக்கணும், நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளை யார் பார்க்குறா? கடவுள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஃபியர் ஆஃப் காட், அதாவது கடவுளுக்கு பயப்படுறதே என்னது? நமக்கு விஸ்டம், இன்டெலிஜென்ட், நாலேஜ் கொடுக்குறது யார்? கடவுள். நம்ம அதனால் நமக்கு என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ரொம்ப பயந்து நடக்கணும், அவருக்கு ப்ரே பண்ணணும். அகெயின் கீப் யூர் ஃபிங்கர் இன் த ஹே பகவான் तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे मित्र और भ्राता हो, जग की तुम रखवाली करते हैं, बिन मांगे सब कुछ दे देते. Okay children? Yes children, next I am going to teach you the lesson. Take page number 8 in your book. The lesson name is सबसे बड़ा, विशाल और ऊंचा. बड़ा means பெருசு, विशाल means vast, ऊंचा means height. ஓகேவா? உலகத்திலேயே எது பெருசு, எது வாஸ்ட். வாஸ்ட்னா அகலமாக இருக்கிறது. தென் ஊஞ்சா மீன்ஸ் ஹைட்டு. அப்போ கேட்குறாங்க, எது உலகத்தில் பெருசு, வாஸ்ட்டு, ஹைட்டுன்னு கேட்குறாங்க. உலகத்தில் எது ரொம்ப பெருசு? இந்த உலகமே பெருசு தான். ஓகேவா? வாஸ்ட் எது? ரொம்ப அகலமானது எது பெருசு? கடல் வந்து ரொம்ப பெருசு. தென் ஹைட் எது? ரொம்ப மலை தான் ரொம்ப ஹைட்டு. ஓகேவா? இந்த மூணு விஷயம் இருக்குது. பெருசுன்னு பார்த்தா வேர்ல்டு தான் ரொம்ப பெருசு. தென் விஷால், வாஸ்ட்னா என்னது? அகலம், நல்லா லார்ஜாக இருக்கிறது. அந்த லார்ஜ் எதுனா தான் ரொம்ப லார்ஜ். தென் ஊஞ்சா மீன்ஸ் ஹைட். எது ஹைட்டு? மவுண்டன் தான் ஹைட்டு. இந்த மூணு விஷயத்தில் நமக்கு எது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். படா வந்து உலகம் படான்னு சொன்னேன் இல்லையா? விஸ்வமே சப்சே படா கியா ஹை. இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் எதுன்னு கேட்குறாங்க. எது உலகத்திலே பெரிய விஷயம் எது? நீ சொல்லி பார்க்கலாம். எஸ், மற்றவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் என்னது? இந்த உலகத்தை விட ரொம்ப பெரிய விஷயமா. ஓகேவா? இந்த உலகம் தான் ரொம்ப பெருசு. அந்த உலகத்திலேயே எது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். சப் சமய பர் சகாயத்தா கர்னா விஸ்வமே சப்சே படா ஹை. அதாவது மற்றவங்களுக்கு நீடு இருக்கும் போது, மற்றவங்களுக்கு எதனா தேவை இருக்கும் போது அந்த டைமில் போய் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அந்த பண்ணுற ஹெல்ப் தான் என்ன தான் இந்த உலகத்தை விட மிக பெருசு. இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் கிளாஸில் இருப்பான். கிளாஸில் இருக்கும்போது யூ யூஸ் டு ஃபர்கட் இஸ் பிரிங் இஸ் பவுச். அவன் வந்து அந்த பவுச் கொண்டு வரதுக்கு மறந்துட்டு இருப்பான். தென் யூ டோன்ட் ஹாவ் இஸ் பென் ஆர் பென்சில். அவன்கிட்ட பென் இல்லை, பென்சில் இல்லை. அந்த டைம் வாட் யூ
you have to do, you know, you have to give a pencil or pen. உங்ககிட்ட ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கொடுப்போம். அந்த டைமில் நீ கொடுக்குற அந்த பென்னு பென்சில் ஹெல்ப் பண்ணுற பார், தட் இஸ் கால் த பிக் ஒன். அதுதான் பெருசு. உலகத்துலேயே எது பெருசுன்னா, ஒருத்தர் நீடியாக இருக்கும்போது, ஒரு போராக இருக்காங்க, நீடியாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய தேவைக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற பார், தட் இஸ் கால் த பிக். உலகத்தை விட எது பெருசுனா, we are going to help for the needy and the poor, that is called the big one. Okay children? And then சாகர் சே விஷால், அதாவது கடலை விட ரொம்ப பெரியது, லார்ஜ் எதுன்னு கேட்குறாங்க. எது லார்ஜு? நம்ம மற்றவங்களுக்கு பண்ணுற ஹெல்ப்புக்கு திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை நான் உனக்கு இன்றைக்கி ஹெல்ப் பண்ணலை, நாளைக்கு நீ இந்த ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம கேட்காம பண்ணுற ஹெல்ப்பு தான் என்னதான் கடலை விட ரொம்ப ஆழமானது, அகலமானது. ஓகேவா? கடலோட லார்ஜ் எதுனா, நம்ம பண்ணுற ஹெல்ப்புக்கு மற்றவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுறா, பிரதிபலன். அதாவது நான் இன்றைக்கி உனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன், நான் உனக்கு இன்றைக்கி பென்சில் கொடுத்துட்டேன், ஸோ அகெயின் டுமாரோ யூ ஹேவ் டு கிவ் எ பென்சில், நாளைக்கு நீ உன் பென்சில் எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யக்கூடாது. அது மாதிரி செய்யாமல் அந்த ஹெல்ப்பை நம்ம நீட் பண்ணாமல் நம்ம ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறது என்னது, பிரதிபலன் பார்க்காம ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் என்னது இந்த கடலை விட. உலகத்திலே கடலை விட எது பெருசுனா, மற்றவங்களுக்கு நம்ம செய்கிற ஹெல்ப்புக்கு பிரதிபலன் பார்க்கக்கூடாது. we should not look after them. அவங்க நமக்கு இதை செய்வாங்க, நம்ம இதை செஞ்சால் அவங்க நமக்கு இதை செய்வாங்கன்றத தாட் இல்லாமல் ஹெல்ப் பண்ணுற பாரு, தட் இஸ் கால் த என்னது விஷால், பெருசு, லார்ஜ். ஓகேவா? தென் பர்வத் சே ஊஞ்சா, ஊஞ்சா என்னது, ஹைட்டு. பர்வத்னா மவுண்டன். அந்த மவுண்டனை விட ரொம்ப பெருசு உலகத்தில் எதுன்னு கேட்குறாங்க. எது தெரியுமா? கிசி பி ஹாலத் மே அப்படி நீதிக்கு திரன் ரகனா பர்வத் சே ஊஞ்சா ஹை. அதாவது நம்மளுடைய பாலிசியிலேருந்து ஒரு பொழுதும் என்ன பண்ணக்கூடாது, தளர்வடையக்கூடாது. இப்போ நம்ம பொய்யே சொல்ல மாட்டோம், மற்றவங்க பொருளை எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அதுதான் நல்ல பழக்கம். அப்போ நான் வந்து நமக்கு தேவை, நீ பென்சில் கொண்டு வரல, உடனே என்ன செய்யக்கூடாது, அவங்ககிட்ட பாக்ஸ் இருக்கு, அவன் பாக்ஸ்லேருந்து நம்ம தெரியாமல் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற பாரு, அதை நினைக்கக்கூடாது. அது மாதிரி எந்த டைமாக இருந்தாலும் நமக்கு உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா கூட, பென்சிலே இல்லைனாலும் யூ ஹேவ் டு சே த ட்ரூத். நீ ஹோம்ஒர்க் செய்யலாம், என்ன செய்யணும், மிஸ்கிட்ட எழுந்த மிஸ் சாரி மிஸ் ஐ ஃபர்காட், நான் ஹோம்ஒர்க் செய்யல மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையை சொல்லிவிட்டு அந்த கொள்கையில் அந்த பாலிசிலேருந்து எப்போவுமே மாறக்கூடாது. அப்போ உன்னுடைய பாலிசியில் உண்மையாக இருக்க பாரு. அது எப்படி தெரியுமா? பர்வத் மீன்ஸ் என்ன, அந்த மவுண்டன். அந்த மவுண்டனை விட ரொம்ப உயர்ந்தது அந்த குணம் வந்து மவுண்டன், மலையை விட உயர்ந்த குணம். அதாவது உண்மையே சொல்கிறது, நம்ம கொள்கையிலேருந்து என்றைக்குமே மாறாமல் இருக்கணும். மகாத்மா காந்திஜி தெரியும், யூனோ, ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன். அவர் என்ன பண்ணுவார், எந்த டைம்லேயுமே என்ன பண்ண மாட்டார், பொய் சொல்ல மாட்டார். யூனோ தட். எப்பவுமே அவர் என்ன பேசுவார், உண்மையாக தான் பேசுவார். அவர் ஒரு பொழுது என்ன பண்ணுவார், அவருடைய கொள்கையிலேருந்து மாறவே மாட்டார். ஹரிச்சந்திரன், அவர் கூட என்னது, உண்மை தான் பேசுவார், பொய்யே சொல்ல மாட்டார். அவர் ஹரிச்சந்திரன்றவர் அவர் உயிர் போகிற டைமில் கூட என்ன பண்ணலையாம், பொய் சொல்லலையாம், உண்மையே பேசிட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இருந்தார். அதே மாதிரி மதர் தெரசா என்ன பண்ணுவாங்க, மற்றவங்களுக்கு புவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற கொள்கை அவங்களுடைய பாலிசிலேருந்து என்ன பண்ணலையா, ஒரு நாளும் தலைவரல. ஸோ நம்மளுடைய கொள்கையிலேருந்து நம்ம மாறாமல் இருக்கிறது தான் என்னது, மவுண்டனை விட ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ உலகத்தை விட பெரிய விஷயம் என்னது, மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஓகேவா? இந்த வேர்ல்டை விட மிகப்பெரிய விஷயம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால் த பிக் ஒன். அந்த கடலை விட லார்ஜ் எதுன்னு கேட்டால், நம்ம செய்கிற ஹெல்ப்புக்கு திரும்ப அவங்க நமக்கு எதனா செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்காம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் பாரு, அதுதான் இந்த கடலை விட பெருசு. தென் நம்மளுடைய பாலிசிலேருந்து ஃபேமாக இருக்கணும், அதாவது திடமாக இருக்கணும். அந்த கொள்கை தான் என்னது, மலையை விட உயர்ந்தது. ஓகே சில்ட்ரன்? Hey children, I hope you understood the poem Pratna poemum உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும், லெசனும் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ in this lesson what you learn, இந்த லெசன்லேருந்து நீ என்ன சொல்லி நினச்சிருக்க, மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், அதுதான் வேர்ல்டோட பெருசு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பண்ணுற ஹெல்ப்புக்கு பிரதிபலன் பார்க்காம பண்ணுறது தான் கடலை விட ஆழமானது, அகலமானது. தென் மவுண்டன் விட பெருசு எது, ஹைட் எதுனா, உயரம் எதுனா, நம்மளுடைய கொள்கையிலேருந்து மாறக்கூடாது. ஸோ children, you have to be strong in this 3 policies. We will meet in the next class. Thank you.